إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته كل شيء لله لهم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقريئنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتحسؤنا وتعبدنا وتضرعنا وتوبتنا وجميع عبادتنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والآفية والمائفة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا يا الله في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا فعل لما يريد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارفعنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والجنان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وأشرف أن بهدي القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قائما للسيد الخطيب الخطبة منبر وعلى منبر من يوم العيد الفطر جامعا رحمكم الله. قائما للسيد الخطيب الخطبة منبر وعلى منبر من يوم العيد الفطر جامعا رحمكم الله. قائما للسيد الخطيب الخطبة منبر
وعلى منبر من يوم العيد الفطر جامعا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا خطيب الخطبة منبر وعلى منبر من يوم العيد الفطر جامعا رحمكم الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنشدوا واسمعوا وعاتئوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وعاتئوا رحمكم الله رحمكم الله رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، فيا أيها العائلون الفائزون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin, ibu bapak, adik-adik sekalian jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas segala limpahan nikmatnya yang tak pernah terbilang. Nikmat Allah itu sungguh luas melampaui samudera. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita.
Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Allah memberikan kita nikmat umur panjang beserta kesempatan untuk menghadiri salat Idul Fitri pada tahun ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang ada ini dengan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hal ini semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai panutan dan suri teladan kita. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Betapa besar karunia Allah Ta'ala kepada kita semua. Betapa tidak terhingga nikmatnya untuk kita semua. Ada yang kita sadari, namun lebih banyak yang luput dari kesadaran kita. Marilah kita renungkan hadirin sekalian. Betapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah. Betapa hari demi hari yang kita jalani ini tidak pernah luput dari kelalaian untuk mengingatnya. Tapi dengan semua kelalaian itu, Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai dan bosan untuk terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Semua kedurhakaan kita tidak menghalangi Dia yang Maha Perkasa untuk tetap menyelimuti kita dengan kasih sayangnya. Hari ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah, Ia masih mengizinkan kita semua untuk sekali lagi bersujud kepadanya, untuk sekali lagi bertakbir kepadanya, untuk sekali lagi bertahlil mengagungkan namanya, dan untuk sekali lagi dapat bertaubat kepadanya. Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah tahu hadirin sekalian. Boleh jadi inilah sujud terakhir kita padanya di dunia ini. Boleh jadi inilah takbir dan tahlil terakhir kita untuknya pada hari ini. Dan boleh jadi mungkin inilah taubat kita untuk terakhir kali padanya pada hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini kita semua merayakan hari raya Idul Fitri. Ramadan yang suci telah meninggalkan kita semua. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan serta maghfirah, kini telah meninggalkan kita semua. Sehingga rasanya sungguh pasti ada perpisahan. Kita hanya mampu mengucapkan salam perpisahan dengan iringan doa dan air mata. Seraya kita mengucapkan, Ya Allah, bulan Ramadan telah hadir di tengah-tengah kami dengan kehadiran yang terpuji, telah menemani kami dengan persahabatan yang sejati. Ya Allah, bersamaan lepasnya bulan Ramadan ini, maka lepaskan pula kami dari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Dan dengan keluarnya Ramadan ini, maka keluarkan pula kami dari segala kekeliruan. Hadirin jamaah sekalian, bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, kita bergegas datang di tempat ini. Kita hamparkan sajadah di atas lantai ini. Kita mengangkat tangan kita berulang-ulang. Kita bertakbir membesarkan nama Allah dengan jumlah yang ganjil. Yakni pada rakaat pertama kita bertakbir dengan takbir 7 kali. Dan pada rakaat kedua kita bertakbir 5 kali. Seraya kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bersama-sama kita rebahkan tubuh kita. Kita ratakan dahi kita di atas lantai ini. Dan kita bersungkur semua di hadapan Allah dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seolah kita berkata, Ya Allah Tuhanku, inilah hamba-hambamu yang hina, yang saat ini terhempas di hadapan-Mu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mulai hari ini kita semua memikul beban berat untuk mempertahankan kesucian Ramadan. Sungguh Allah telah menyaksikan sepanjang Ramadan kita melaksanakan tarawih bersama-sama di tempat ini. Kita bangun di tengah malam, kita beristighfar, kita laksanakan sahur, kita berzikir menunggu datangnya waktu subuh. Alangkah malangnya hadirin sekalian. Alangkah malangnya kita bila setelah hari ini Allah melihat kita tidur lelap, bahkan kita melewati waktu subuh seperti bangkai yang tidak bergerak. Selama sebulan bibir kita bergetar dengan doa,
Selama sebulan bibir kita bergetar dengan zikir dan kalimat suci Al-Quran, maka celakalah bila kita gunakan bibir kita yang sama ini untuk dipergunakan menggunjing dan mencaci maki saudara kita, mencaci maki tetangga kita, bahkan sesama kaum muslimin. Selama sebulan kita melaparkan perut kita dari makanan yang halal di siang hari. Lantas sesudah Ramadan, relakah kita memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman yang haram? Hari ini kita akan diuji kembali, hadirin sekalian. Apakah kita termasuk orang yang terus mensucikan diri? Apakah kita termasuk orang yang selalu berzikir dan sholat? Ataukah tetap mencintai dan mendahulukan perkara dunia? Memang mempertahankan kesucian Ramadan adalah sesuatu yang sangat berat. Sehingga di setiap saat Ramadan mau berlalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menangis terisak-isak. Ia selalu menangis, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukankah beliau seorang kekasih Allah yang sudah tentu telah disucikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini seluruh umat manusia tengah terbuka akibat wabah COVID-19 atau coronavirus disease 2019 yang tengah melanda dunia saat ini. Sejak awal April tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menetapkan fenomena ini sebagai bencana nasional yang perlu kita waspadai bersama. Hingga saat ini, pada hari ini, tanggal 24 Mei tahun 2020, setidaknya tercatat ada 4 juta lebih penduduk dunia yang positif terdampak COVID-19 dan 16.000 diantaranya warga negara Indonesia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala yang terjadi di dunia ini tentu tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui kebijakan dan wewenangnya, Ia telah mengatur semua yang sedang dan akan terjadi di alam semesta ini. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman-Nya. Kata Allah, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu telah Aku ciptakan dengan pertimbangan. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidaklah Allah menginginkan keburukan terjadi kepada kita semua. Kendati di mata kita mungkin hal tersebut terkesan negatif seperti wabah saat ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat-Nya yang lain, "Wa wallahu yuridu zulman lil ibad." Kata Allah, dan tidaklah Allah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Quran surah Al-Ghafir ayat 31. Selalu ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang menjadi bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ini. Tinggal kita saja yang harus berupaya untuk mencari hikmah di balik semua ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini mengubah banyak hal di dunia ini yang kita huni ini. Semenjak wabah COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi, jenis penyakit ini memakan korban yang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Sejumlah kebijakan demi kebijakan yang baru diambil oleh pemerintah, semua itu demi memutus rantai penyebaran wabah ini. Salah satunya adalah dengan melarang adanya kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Berkerumunan menjadi hal potensial dalam penyebaran pandemi yang mematikan ini. Hal ini tentu berimplikasi besar juga terhadap ritual keagamaan di Indonesia, khususnya agama Islam sebagai agama yang memiliki banyak ritual yang mendasarkan keutamaan sebagian ritualnya pada kegiatan basis perkumpulan seperti sholat jamaah di masjid, pergelaran kajian di majelis taklim. Jika Ramadan ada sholat tarawih berjamaah, maka hal ini mengubah mainstream kita dalam memahami praktik beragama, sekaligus menyadarkan kita semua tentang substansi beragama itu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan kali ini kita rasakan sangat berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada Ramadan tahun sebelumnya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah, untuk tahun ini kita tidak bisa melaksanakannya lagi.
Biasanya kita menyemarakan malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, tadarus Al-Quran berjamaah di masjid, menyelenggarakan peringatan nuzulul Quran secara berjamaah di masjid, dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang lain. Namun untuk tahun ini, semua itu tidak kita lakukan dulu akibat merebaknya wabah COVID-19 ini, sehingga kita diharuskan menyelenggarakan ibadah-ibadah Ramadania seperti di tempat ini. Hal ini tak lain sebagai upaya kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berangkat dari instruksi pemerintah terkait penerapan pembatasan sosial yang berskala besar atau yang disebut PSBB, yang berimplikasi pada aktivitas bekerja dan ibadah di rumah saja, umat Islam mengkhususkan diri melakukan aktivitas kegiatan Ramadan di rumah. Hal ini tak lain sebagai ekspresi keislaman yang bijak dan penuh pertimbangan. Sebab melakukan ibadah itu adalah wajib. Tetapi ingat hadirin sekalian, menjaga diri agar tetap sehat dan terbebas dari paparan virus adalah kewajiban yang lebih wajib pula. Kesimpulannya, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu bagian dari maqasid syariah yang perlu kita pahami oleh setiap muslim. Dan untuk penegasan kebijakan ini, dalam kaidah fikih telah dikatakan, darul mafasidu muqaddamun ala jalbil musalih. Artinya apa? Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan ketimbang kita berbuat kebaikan atau amalia. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan sekalipun di tengah wabah seperti ini. Bulan diwajibkannya siam dan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia. Bulan penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh pembinaan kaum muslimin menuju derajat yang muttaqin. Tapi sayangnya, sejak kemarin sore, Ramadan yang begitu agung telah pergi meninggalkan kita semua. Ramadan telah pergi meninggalkan kita semua, hadirin sekalian. Saya yakin, saya sangat yakin bahwa kita semua pasti menginginkan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tapi bisa tak mungkin hadirin. Sebab tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang pada Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Sebab mungkin saja di antara kita ada yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja anak kita, atau mungkin orang tua kita, mungkin saja istri kita, mungkin suami kita, barangkali sahabat kita, atau mungkin diri kita sendiri. Bukan saya mengajak kita semua di sini untuk meratapi kepergian Ramadan dan meratapi kematian yang pasti datang. Tapi itulah kenyataan hadirin sekalian, bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Hidup ini ternyata tidak lama, bisa seakan-akan hanya sekejap. Maka sudahkah kita siap berpisah dengan dunia ini? Sudahkah kita siap meninggalkan harta benda yang kita kumpulkan selama ini? Sudahkah kita bersiap meninggalkan rumah yang telah kita bangun dengan megah itu? Wahai para kaum wanita semuanya, sudahkah kalian siap jika suatu saat tinggal suami? Begitupun kaum laki-laki, sudahkah kita siap jika ditinggalkan istri? Wahai para orang tua semuanya, sudahkah kita siap jika ditinggalkan anak-anak kita? Wahai para pemuda sekalian, para remaja dan anak-anak semuanya, apakah kalian telah siap jika sewaktu kelak ditinggalkan orang tua kalian? Dan yang lebih penting lagi, sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan tentang apa saja yang telah kita lakukan selama di dunia ini untuk di hadapan Allah kelak nanti? Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita telah melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan meskipun kita belum tentu bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, yang pasti sekarang kita masih diberi waktu. Allah mengarahkan ketika kita sudah menyelesaikan suatu urusan, maka kita harus segera mengerjakan urusan yang lain. Apabila memang bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan, maka aplikasi itulah yang harus kita wujudkan dalam 11 bulan ke depan nanti. Dan sesungguhnya di saat inilah yang akan menentukan ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil atau tidak. Saat inilah yang akan menentukan
Apakah puasa yang kita lakukan ada pengaruhnya dalam kehidupan ini setelah Ramadan? Apakah sholat tarawih yang kita laksanakan ada dampaknya? Bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan apakah ada bekasnya? Atau semua itu pergi bersamaan dengan bulan Ramadan? Kalau semua itu pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadan, maka sungguh itulah yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kam min shaimi laysa lahu min as-siyami illa al-ju' wa kam min qaimi laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Artinya, banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang melakukan sholat tarawih juga tidak dapat apa-apa kecuali hanya begadang saja. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, di pagi hari yang cerah ini, mari kita refleksikan sejenak diri kita masing-masing, bahwa segala anugerah dan nikmat batin yang kita rasakan di hari raya pada pagi hari ini, sungguh semua itu tidak terjadi begitu saja. Allah jualah yang menghendaki kemenangan ini. Allah yang telah menghendaki hadirnya rasa bahagia di hati kita masing-masing saat ini. Allah lah yang telah menghendaki kelapangan di dada kita saat ini, hingga kita menjadi begitu pemurah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah pula lah yang menghendaki hadirnya rasa baru di hati kita, tatkala orang yang kita kasihi tidak lagi bersama kita di hari yang penuh bahagia ini. Bagi sanak famili yang jauh, bagi anak-anak kita yang tidak sempat pulang kampung bertemu orang tuanya, yang kesemuanya itu tentu terhalang dengan adanya wabah COVID-19 ini. Alhamdulillah, dengan kecanggihan alat komunikasi di era modern ini, insya Allah kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang-orang tercinta kita dengan erat, walau tangan ini sungguh tak sanggup untuk berjabat pada saat ini. Namun, bagi orang-orang terkasih yang telah mendahului kita, maka apalah daya hadirin sekalian, apalah daya kita saat-saat seperti ini hanyalah doa yang bisa dapat kita panjatkan sebagai bentuk salam kerinduan kita untuk mereka yang dulu pernah kita kecup dan cium tangannya yang terbalut keriput, yang dulu pernah kita peluk erat tubuhnya yang telah tua renta. Kini kebersamaan itu tiada lagi. Sosok orang-orang yang kita kasih itu kini terkulai di bawah seonggok tanah yang berbatu nisan, yang makamnya belum tentu dapat kita ziarahi setiap saat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah mendahului kita. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini dengan penuh kerendahan hati. Kita berharap kasih sayang Allah kepada kita dengan berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan halus agar Allah berkenan memberi rahmat kepada kita semua, memberi taufik kepada kita semua, memberi hidayahnya kepada kita semua, dan akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Untuk itu, mari sama-sama kita aminkan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahla an tuhmidaka wa nashkuruka bi annaka ahla an tashkura wa tusni alayka al-khair kullahu fa innaka anta ahlul majid wa sana'i. Allahumma aqsim lana min hasyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwanu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala ma 'adana wa la taj'al masibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammana wa mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمهما. اللهم انعنا الكفرة من أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم ألف بين قلوبنا وأحدث ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, ya Allah. Seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepada-Mu, ya Allah. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu, ya Allah, tapi justru kami lebih sering durhaka kepada-Mu. Seharusnya kami jauhi larangan-Mu, tapi justru kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami, ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengampun, tidak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa kami selain Engkau, ya Allah. Engkaulah penguasa segalanya, ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang terserahkan di sepanjang hidup kami ini, ya Allah. Ampuni kelalaian kami dalam mengingat-Mu, ya Rabb. Jika Engkau tak lagi berkenan mengampuni kami semua, maka entah kemana langkah kaki ini melangkah mencari pengampunan itu, ya Allah. Duhai Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar, hari ini, pada hari ini, ya Allah, untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka, ya Rabb. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami sering kali lupa bahwa sesungguhnya mereka itulah pintu kami memasuki surga-Mu, ya Allah. Duhai Allah, Duhai Engkau, ya Allah yang Maha Luas ampunan, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka, ya Allah. Liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Terangi alam kubur mereka yang telah tiada, dan berikan kekuatan beramal saleh kepada mereka yang masih hidup, ya Allah. Ya Rabbi, izinkan kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini. Ya Allah yang Maha Perkasa, Engkau pun Maha Bijaksana. Di saat ini, di pagi hari ini, ratusan bahkan ribuan saudara kami sedang melewati episode-episode yang berat dalam hidup mereka. Tidak sedikit saudara kami yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit, bahkan meninggal dunia diakibatkan dengan adanya teguran yang telah Engkau utus untuk mengingatkan kami melalui wabah COVID-19 ini. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dan keluarga kami dari wabah yang sedang melanda dunia ini, ya Allah. Dan sembuhkan saudara-saudara kami yang diuji dengan sakit wabah corona ini, serta berikan kami kesabaran atas wabah ini, ya Allah. Berikanlah kami kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan yang di tengah wabah ini, serta hilangkan wabah virus yang membuat kami takut dan menyulitkan ini, ya Allah. Sungguh Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah kebahagiaan di pagi hari ini kepada hamba-hamba-Mu yang miskin, juga kepada orang-orang yang lagi terpisah dari kampung halamannya, yang pada saat ini mereka tidak sempat beridul fitri dengan keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang berjuang di tengah deru persaingan hidup hanya untuk mencari sesuap nasi. Tabahkanlah hati mereka, ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui, kami pun semua sadar, ya Allah, bahwa kami tidak mampu menjalankan puasa dengan baik dan sempurna. Semua itu karena besarnya pengaruh hawa nafsu kami. Dan kami pun sadar, ya Allah, kami pun sadar alangkah sia-sia ibadah puasa kami bila Engkau tidak terima sebagai amal pengabdian kami terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha penerima segala amal, terimalah amal ibadah kami selama bulan Ramadan ini, ya Allah. Amal tarawih kami, amal tadarus kami, sedekah dan zakat kami, ya Rabb. Jadikanlah itu semua sebagai perisai untuk menuju surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Dan sampaikanlah salam hormat kami semua kepada Ramadan, ya Allah, agar kiranya di tahun mendatang kami semua masih bisa bertemu kembali dengannya, ya Allah. Amin. Kami semua rindu kepada Ramadan, ya Rabb. Dan akhirnya kami pun semua memohon kepada-Mu, duhai Engkau Allah yang Maha mengabulkan segala doa, peliharalah kami semua, ya Allah. Hindarkanlah kami semua dari segala bentuk bala, segala bentuk wabah, bentuk bencana dan mara bahaya. Serta peliharalah dan panjangkanlah usia dan kesehatan kami, ya Allah, agar di tahun mendatang kami semua masih bisa dapat melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sempurna lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah khutbah singkat pada pagi hari yang cerah ini. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita semua. Dan untuk awal mulanya pertama kali selaku khatib pada pagi hari ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Saya Rafiq bin Syafrin Dain Asgaf, andaikan ada kekeliruan selama ini kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, seluruh murid-muridku, jika abah kalian bersalah, maafkan. Seluruh yang duduk di tempat ini, sekali lagi mewakili saya pribadi, mewakili keluarga dari Muslim, keluarga besar Falakian, seluruh keluarga besar Jumaat, dan lain-lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Bahkan tak lupa mewakili seluruh jajaran Taman Tahfidz Quran Nurul Bahri, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita hamba-hamba pilihan di bulan Syawal. Demikianlah, jazakumullah wa ahsanal jazaa'i bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin. Minal aidin. Ya, maaf lahir batin jika kita maaf lahir batin. Jadi
ajak. So, laki-laki yang pegang tangan. Itu kakak bunyi. Kak, darah kak. Putar.